নমস্কার, সিএনএন 24 সান্ধ্যকালীন সংবাদে আমি অভিষেক পাল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমে দেখে নেব আজকের বিশেষ খবর একবার। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের যৌন নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত অধ্যাপক, থানায় মামলা। নাগাটিলা আউলিয়া বাজারে বলেরো ইগনিস বাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। বরপেটায় এক পাকিস্তানি সমর্থক পুলিশের জালে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই ফের গ্রেফতারির নির্দেশ দিল চট্টগ্রামের আদালত। বেরেঙ্গা নাথপাড়া সার্বজনীন শিববাড়ি পরিচালনা কমিটির সদস্যরা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এবারে বিস্তারিত খবর। সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট অধ্যাপক অজিত কুমার জেনার বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছাত্রছাত্রীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদোষ কিরণ নাথ জানিয়েছেন, উপাচার্য ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রী এবং এবিভিপি অধ্যাপকের এই জঘন্য কাণ্ডের খবর পেয়ে সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अजीत कुमार जेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुमार जेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहनों के संग बहनों के खिलाफ आनाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। राज्य परिषद जिंदाबाद। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনার গ্রেপ্তারির দাবি জানান তারা। তা না হলে আরও তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলার হুঙ্কার ছাত্রছাত্রীদের। नमस्कार, मैं उत्सव सिंह हूँ, आसाम स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। जिस प्रकार से हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं अजीत कुमार जेना जी, जिन्होंने हमारी बहनों को उनको फिजिकली लेके पर्सनल कमेंट किया है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ शायद सबके सामने। उन्होंने ऐसा भी पूछा है कि तुम कितनी बार सेक्स की हो, लड़कियों से ऐसा सवाल पूछा गया है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लड़कियां मेरा मसाज करती थी। और इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब मैं ले नहीं सकता उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। और ये जो है जो हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क के दौरान ICGC लिया जाता है, उसमें इन्होंने उन बहनों को बोला है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट कुछ दिन पहले लॉ डिपार्टमेंट भी एक केस आया था, उस केस से भी ये प्रोफेसर सीख नहीं ले पा रहे हैं। मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन पे भी भरोसा है, पुलिस प्रशासन भी भरोसा है कि उन बहनों को न्याय मिलेगा। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता हम सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज FIR क्या गया? हाँ, हम सभी पुलिस स्टेशन में आए थे और अभी उस प्रोफेसर के खिलाफ FIR लॉन्च किया है और हम जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और जब तक वो प्रोफेसर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम यहाँ बैठे रहें। अजीत कुमार जेना जी ने जो इस हिसाब से हमारी बहनों के बारे में बोला है, और वो पर्सनली हमारे डिपार्टमेंट के पर्सनल छात्रों को फ़ोन करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं, अगर कोई भी उन बहनों का साथ देता है या सच बोलने की मतलब उपेक्षा करता है तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उन प्रोफेसर के द्वारा दिया गया है। हमारे पास साक्ष्य, सब कुछ हमारे पास साक्ष्य है जो कि हम कोर्ट को देंगे जो ज़रूरत पड़ेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने एक एक व्यक्ति को कॉल करके डिपार्टमेंट में सबको फेल करने की धमकी दिया है, जो उनके पक्ष में नहीं बोलेगा उन्हें वो फेल कर देंगे। ये कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हम इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से भी चाहेंगे कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा भी उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। जैसे कि हमको पता चला है कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एक ऐसे प्रोफेसर हैं मौजूद वहाँ पे जिन्होंने हमारे बहन के साथ बहुत ही गलत किया है और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और ये प्रोफेसर का लुक एट हिज ऑडेसिटी कि ये हमारी बहनों की जो है फ़ोन मांगते हैं, उनसे गलत चीज़ों के लिए वो परमिशन मांगते हैं, वो उनका फ़ोन देखते हैं, उनका फ़ोटो भी क्रॉप करते हैं। और जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी अंदर थाने में दिया जा रहा है मैं आपको खुल के बता नहीं सकती हूँ। मुझे शर्म आ रही है
कि हमारे कैंपस में ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हैं। हम विद्यार्थी परिषद की ओर से एक बार नहीं, लड़कियों के लिए 100 बार जान भी दे देंगे यहाँ पे आके, लेकिन वी वांट इमीडिएट अरेस्ट ऑफ दिस प्रोफेसर। हम किसी भी कीमत में ऐसी हरकतें कैंपस में होने नहीं देंगे और हम इसके लिए कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं इस चीज़ की। और विद्यार्थी परिषद एंड मोमेंट तक लड़ेगा, जब तक इन बहनों को न्याय नहीं दिलाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मेरा इसीलिए एसपी साहब से भी ये मांग रहा है कि विद इन 1 आवर, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनको अरेस्ट किया जाए तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट। धन्यवाद। फ्रिक्वेंटली असम यूनिवर्सिटी में ऐसा दिखा जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? ये ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी है बहुत, और एक को हमने निकाला भी है अपने ही कैंपस से, और इस बार अगर और ऐसे किए जाएंगे ऐसी हरकतें तो इस बार घसीटते हुए हम उनको बाहर निकालेंगे। और ये हमारी डिमांड है, इमीडिएट अरेस्ट, नो अरेस्ट नो रेस्ट। শিলচর আইজল রোডের নাগাটিলা আউলিয়া বাজার এলাকায় গতকাল রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। একটি মিজোরামের বোলেরো গাড়ির সঙ্গে ইগনিস গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি বাহনে থাকা যাত্রীরা আহত হন। পরে গুরুতর আহত 3 জনকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বরপেটায় এক পাকিস্তানি সমর্থক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম শহীদুল ইসলাম, বয়স 33। তিনি বাগবোর থানার মন্দিয়া পাথর গ্রামের বাসিন্দা। মন্দিরা পাথরের আব্দুল সত্তারের ছেলে শাহিদুল ইসলামকে ফেসবুকে একটি হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক পোস্ট দেওয়ার পর গত রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ফেসবুকে একটি মন্তব্যে বলে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আমি পাকিস্তানকে ভালোবাসি। কাশ্মীরে মানুষ কম মারা হচ্ছে এবং তাদের হত্যা করা উচিত ছিল। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ এবং এই ধরনের আরও কিছু স্লোগান। কিছুদিন আগেই জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র তথা সে দেশের সংখ্যালঘু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। এবার অন্য একটি মামলায় ফের তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিল চট্টগ্রামের আদালত। তারা গত 30 এপ্রিল রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তার জামিন মঞ্জুর করেছিল বাংলাদেশের হাইকোর্ট, কিন্তু জামিন পেলেও জেল থেকে ছাড়া পাননি তিনি। এর মাঝেই শোন অ্যারেস্ট। প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বর মাসে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিনের মামলা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম আদালত চত্বর। সেই সময় ওই অশান্তিতে প্রাণ হারান আইনজীবী সাইফুল ইসলাম। অভিযোগ, আদালত চত্বরেই পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তাকে। এই ঘটনাতে এবার চিন্ময় কৃষ্ণকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিল আদালত। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র প্রথম আলো সূত্রে খবর, চিন্ময় কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল তদন্তকারীরা। এরপরেই তা মঞ্জুর করে চট্টগ্রাম আদালত। সূত্রের খবর, সোমবার এ বিষয়ে শুনানি হয়। ওই শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ। সেখানেই তাকে শোন অ্যারেস্টের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, শুনানি চলাকালীন চিন্ময় কৃষ্ণের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। আইনজীবী সৈফুল হত্যা ঘটনার পরে তদন্তে নেমে মোট 51 জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে মূল অভিযুক্তরা হলেন রিপন দাস, চন্দন দাস, রাজীব ভট্টাচার্য সহ একাধিক ব্যক্তি। এখনো পর্যন্ত এই মামলায় মোট 21 জন জেলে রয়েছেন।
রবিবার সন্ধ্যায় শিলচরের ঐতিহ্যবাহী বেরেঙ্গা নাথপাড়া সার্বজনীন শিববাড়ি পরিচালনা কমিটির সদস্যরা গত 22 এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানি জঙ্গিদের দ্বারা সন্ত্রাসবাদী হামলায় 26 জন নিরীহ মৃত্যুর তীব্র ভাষায় ধিক্কার ও নিন্দা জানান। এদিন গত 22 এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত করার পর হিন্দু পর্যটকদের গুলি মারার তীব্র প্রতিবাদ জানান তারা। ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের সন্ত্রাসবাদীরা অসামাজিক এবং নিরীহ মানুষদের হত্যাকে চিরস্তরে স্তব্ধ করার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তারা মনে করেন। তাই অতি সত্বর পেহেলগাঁওয়ের পর্যটকদের হত্যার বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে তারা দাবি জানান। আজকে বেরেঙ্গা শিববাড়িতে একটি প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়েছে। সবার বিষয়টি হচ্ছে গিয়ে গত 22 তারিখে এপ্রিলের 22 তারিখে যে ঘটনা ঘটেছে, পাশবিক ঘটনা পহেলগামেতে, তার জন্য আমরা এটার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি যে এই যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, যেটা ভাষায় অবর্ণিত, এই ধরনের ঘটনা যাতে আর ভবিষ্যতে না ঘটে সেটার আমরা জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সেই পদক্ষেপ আমাদের সরকার, দেশের সরকার নিয়েছে, আমরা টিভির মাধ্যমে, নিজের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের ঘটনা খুবই ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এটা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এই পাশবিক ঘটনা ঘটিয়েছে। ভারতীয় পর্যটক এবং বিদেশেরও বোধহয় একজন ছিলেন, এমনকি একজন মুসলিম ছিলেন, তাকে পর্যন্ত তারা ছাড়েনি। এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। তাই আমরা বেরেঙ্গা নাথপাড়ার সবাই এটাকে খুব জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি ভবিষ্যতে না ঘটার জন্য। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে আমি দীপঙ্কর নাথ চৌধুরী, বেরেঙ্গা সার্বজনীন শিববাড়ি পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। আজকে আমরা যে মোমবাতি নিয়ে যে একটা প্রতিবাদ স্বরূপ একটা আয়োজন করেছি, সেই আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গত 22 তারিখে পেহেলগামে সন্ত্রাসীদের দ্বারা, পাকিস্তান মদতপুষ্ট যে সন্ত্রাসীদের দ্বারা আমাদের ভারতীয় নিরীহ কয়েকটি প্রাণ, 26 জনের মতো প্রাণ নিধন করা হয়েছে, সেটার এই প্রতিবাদে এবং ওনাদের আত্মার যাতে শান্তি হয় এটার জন্য আমরা শ্রী পরমেশ্বরের কাছে আবেদন জানাইতেছি এবং আমরা সবসময় ভারত সরকার যে পদক্ষেপ নিতেছে এটার সমর্থনে আছি এবং কঠোর হস্তে এটা দমন করার জন্য আমরা মোদিজির সাথে আছি এবং আমাদের যে বীর সৈনিক যারা আছে এদের সাথেও আমরা প্রয়োজনে আমরা অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত আছি। ভারত মাতা কি জয়! ভারত মাতা কি জয়! ভারত মাতা কি জয়! আজকের সংবাদ এখানে শেষ করছি। নমস্কার।